ਹਾਂ ਸਰਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਢੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਭਾਗਿਆ ਏ। किवें मतलब तुहानू इश्क होया, जरा अपने इश्क दी स्टोरी सुनाओ। भाईजान इश्क ते चीज़ ही ऐसी है कि बादशाहां नूं भी फकीर बना देंदी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राव अमर शहजाद, तुसी वेखदे पे हो हैलो पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों दस्सण दी ज़रूरत कोई नहीं, मैं अज एक पक्खियां आह्ले कोल मौजूद हाँ। मैं रोज़ाना इत्थों दूए देऊँ त्रीए देऊँ चौथे देऊँ लगदा ते ए भाई माशाल्लाह इत्थे ना गुनगुना रहे होंदे न, कलाम सुबह सुबह पढ़ रहे होंदे न, इतनी प्यारी आवाज़ दे विच पढ़ रहे होंदे न कि मेरा दिल कीता है कि मैं इन्हां दी ना वीडियो एक बारी लाजमी लवां। ते मैं जी दोस्तों इत्थे आया इहदे भरा नाल वीडियो बनाउण वास्ते, इहदे कोल मौजूद होया, इहदे कोलों इजाज़त लई कि भाई तेरी एक वीडियो बनावनी है ताकि साढ़े नाज़रीन नूं भी पता लगे भाई तेरी आवाज़ कितनी प्यारी है। ते टैलेंट किथां भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि पक्खियां आह्ले कोल या महलां च या ताज महलां च, किथां भी टैलेंट आ सकता है। ते मेरा दिल कीता है मैं कि चलो नाज़रीन अपने नाल जेहड़ा ना शेयर कर लवां वीडियो, ते पुछदे आं जिन्हां कोलों इन्हां दी हकीकत। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान मैं 3-4 दिनों तो ना इत्थे गुजर रहा, थोड़ी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी मैंने प्यारी लगी, बड़ी प्यारी लगी, लेकिन मेरी हालत थोड़ी नासाज आई उसकी वजह करके मैं थोड़ा इंटरव्यू नहीं पा सकिया। हुण अचानक मेरा जेड़ा ना दिमाग है ना थोड़ी आवाज़ जी नहीं हर टाइम मेरा दिल दिमाग दे विच छाई रही, मेरा दिल कीता कि अज तो लाजमी थोड़ी इंटरव्यू मारा। बड़ी मेहरबानी तुसां टाइम दिता है। ते तुसी ये मैनूं दसो जेड़ा तुसी कलाम पढ़दे हो सुबह सुबह जी, उस कलाम दे थोड़े जे 2-4 बोल तो पहले नाज़रीन नूं सुनाओ, उस तो बाद अगली गल। जी बिस्मिल्लाह जी। हाँ मरन कोलों मैं रोक न भुलिया, हाँ मरन दा शौक मिटावन दे, कंजरी बनया इज्जत न घटदी नच के यार मनावन दे, इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए, इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए, आ जा यार आ दिलदार, आ जा यार आ दिलदार। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, थोड़ी आवाज़ भाई बड़ी मेहनत बड़ी पसंद आई है, बड़ी पसंद आई है, इंशाल्लाह साढ़े नाज़रीन नूं भी पसंद आसी। ते तुहाडी पर्सनैलिटी वेख के भाईजान लग नहीं रहा कि तुसी मतलब इत्थे दे हो या कोई तुहाडा इत्थे की तुहाडी हकीकत की है। ते भाईजान असी खैर इत्थों दे है भी नहीं, और अलहमदुलिल्लाह मैं ठीक ठाक खांदे पींदे घराने दा बंदा, और सिर्फ मेरी मजबूरी ये सी कि मैनू किसी लड़की नाल मुहब्बत हो गई सी ते बेहद हो गई सी। ते इस टाइम भी साडी माशाल्लाह दुकान कचहरी बाज़ार कपड़े दी बहुत अच्छी बहुत बड़ी दुकान है माशाल्लाह। इस टाइम भी मेरे वालिद साहब उत्थे मौजूद ने दुकान ते मैं इश्क ने मैनू बहुत मजबूर किया। अच्छा भाईजान ये दसो थोड़े इश्क की दास्तान सुनी है, मैंने पहले भी कोई थोड़ा शक आई कि तुसी मतलब इतनी पर्सनैलिटी दे मालिक हो, तुसी इत्थों दे नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी हकीकत खुल गई, तुसी इश्क दे विच इत्थे आए हो, किवें मतलब तुहानू इश्क होया, जरा अपने इश्क की स्टोरी सुनाओ। मैं वो लड़की भी एक मंगने वाली सी, साडी दुकान दे मतलब दरवाजे दे गुजरदी सी, सदा भी करदी सी, और मैनू बहुत मुहब्बत हो गई, और उस दी मुहब्बत दे विच मैं मजबूर हो के मैनू आखिर पक्खियां दे विच ही आना पै गया, और पक्खियां दे विच आण दी वजह दे नाल मैं उहदे नाल शादी कर लई। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे भी हो गए, और 3 बच्चे होने के बावजूद और वो मेरी बीवी मैनू छोड़ के चली गई है। तुहानू इतनी मुहब्बत होई कि तुस अपनी अयाशी रहन सहन सारा कुछ छड़ के तुसी इन्हां पक्खियां जुगियां दे विच आके जिंदगी गुजारी है, ते मतलब तुहानू हुण किस तरह फील हो रहा है कि तुसा सही कीता या गलत? भाईजान इश्क ते चीज़ ही ऐसी है कि बादशाहां नूं भी फकीर बना देंदी, और मैनू इस बात ते कोई शिकवा नहीं कि मैं मतलब बहुत मतलब जैशी दे विच मेरी उम्र गुजरी है,
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਛੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਈ? ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਪੱਖੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਆਇਓ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਕਲਮ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਬਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਸ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਖੀ? ਸ਼ਰਤ ਉਸਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਬਾਊ ਅਜਦਾਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਨੇ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਖੈਰ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੌਕੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ? ਸਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਹਨ ਬਹੁਤ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਚਲੋ ਛੋੜ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਇਤਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇਵਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਯੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਲ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੇਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਫਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੌਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਬਰ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਜਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਲਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ?
ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਗੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਗੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛੇ ਗੁੰਗੁਣਾ ਸਕੋ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਗੁੰਗੁਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਢੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਭਾਗਿਆ ਏ, ਸਰਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਢੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਭਾਗਿਆ ਏ, ਗੋਰੇ ਜਰੰਗ ਤੇ ਪਤਲੇ ਪਤੰਗ ਤੇ ਦਿਲ में ਡਬਵਾ ਗਿਆ ਏ, ਸਰਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਢੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਭਾਗਿਆ ਏ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਥਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ دیਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਚਾਵਟਾਇਸ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਛਲੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਛਲੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੰਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ ਏ, ਸਰਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਢੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਾਗਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਸਾਇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਦਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਗਦਾਗਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗਦਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗਦਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪਊਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਗੱਡੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਦਾਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।